Hello, my dear friends. It's me, Joseph Joy, at St. Sebastian High School, Kanyo. So, today we are going to discuss the topic noun phrase. Before we go to this topic, let me ask you questions. What is a noun and what is a pronoun? എന്താണ് noun? അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന നാമം എന്നാണ്. എന്താണ് noun എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷനിൽ അതെങ്ങനെ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് used to name a person, a place or a thing. ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു സ്ഥലത്തെയോ ഒരു വസ്തുവിനെയോ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ നാമം എന്ന് പറയുക, നൗൺ എന്ന് പറയുക. സോ നൗ ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോനൗൺ? പ്രോനൗൺ എന്താണ്? ആ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രോനൗൺ ഇസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ നൗൺ. നൗണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോനൗൺ എന്ന് വിളിക്കുക. I hope you know a few examples for pronoun. Which are they? I'll just give few examples of subject pronouns. That is, I is a first person pronoun, you is a second person pronoun, he, she, it are examples for third person pronoun. And the plural form of I is we, and plural of you is you itself, and plural of he, she, it is they. So these are pronouns. Pronouns are the words which we use instead of a noun. Now the question here is, what is a noun phrase? And I've just given a definition here in this particular slide. Noun phrase is just a noun or pronoun. Noun phrase എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വാക്ക് നൗൺ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പ്രോനൗൺ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല, ചില കേസുകളിൽ മറ്റു ചില വാക്കുകൾ കൂടി അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രീ മോഡിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മോഡിഫയേഴ്സ്. Sometimes these nouns and pronouns, they carry along with them pre-modifiers and post-modifiers. From the word pre-modifiers, we know that, we understand that these are the words which come before the noun. And what are post-modifiers? Post-modifiers are the words which modify, which actually add more to the noun after it. So now today in this particular, class, let's try to understand deeply what is a noun phrase. Okay, what is a noun phrase? Let's go to the next slide where we will be seeing the exercise from textbook to begin with. In your textbook you have this particular exercise, that is activity 3, where let's consider the following sentences. The first one is, the boys are playing in the ground. The boys are playing in the ground. Here in this simple sentence, which is the noun phrase, the noun phrase in this particular sentence is the boys. So now comes the next set of questions, which is the main noun here. The main noun in this particular sentence is boys, or the head noun in this particular sentence is boys. And just before the main noun or the head noun, we have another word that is the. There is an example. Is an example for an article. It is an example for an article. And there are two types of articles. The എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. എന്ത് തരം ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്? രണ്ട് തരം ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. എന്താണ് ഈ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനെയോ വ്യക്തിയെയോ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫൈയിങ് ടൂളാണ് എന്ത് ദ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്? എ ആൻഡ് ആൻ ആണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. അത് നമ്മളവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളവിടെ ജനറൽ ആയിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ. സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എയും ആനും ഉപയോഗിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു നമ്പറിംഗ് കൂടിയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് എ ആൻഡ് ആൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. It does not specify anything, but the specifies the noun just before it, where
this particular article is used. For example, the boy who is standing in the bus stop. The boy who is standing in the bus stop. Here, the boy, when we use the, we are specifying, we are pinpointing the particular boy which we are looking at and which we are trying to point out, the one who is standing in the bus stop. If we are saying like this, I saw a boy in the bus stop, then that means it can be anyone. We are not pinpointing or we are not specifying the boy in the particular sentence. So there is a definite article. There is a definite article, and the plus boys here makes the noun phrase, or maybe the article plus the noun makes the noun phrase in this particular sentence. ഇവിടെ the അതുപോലെ തന്നെ plus boys ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാണ് നമ്മൾ noun phrase form ചെയ്യുന്നത്. Let's go to the next example. Before that, we have the second part here, that is the verb phrase. That is, are playing in the ground is a verb phrase in this particular sentence. We will discuss it in detail in another class. Now see the second sentence. The old grandfather was helpless. And which is the noun phrase here? The old grandfather is the noun phrase here. And we already know which is the head noun here. The head noun or the main noun in this particular sentence is grandfather. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന നാമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാമം അല്ലെങ്കിൽ noun ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ആണ്. അതിനു മുൻപ് രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്. ദ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, അതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് പഠിച്ചു. ആർട്ടിക്കിളിൽ തന്നെ അതൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി ഒരു വാക്കും കൂടിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പോയിട്ടുള്ളത്. അത് ഓൾഡ് ആണ്, പ്രായമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ് ഓൾഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റെലവൻസ് ഇവിടെ? ദിസ് ഓൾഡ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളുടെ പ്രതിനിധിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിലായിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ നൗൺ ഓർ മോഡിഫൈസ് എ നൗൺ. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന പദം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തും, അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് പ്രീ മോഡിഫയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ദയും അതുപോലെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡും. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വേർബ് ഏതാണ്? മെയിൻ നൗൺ ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് നൗൺ ഏതാണ്? ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ. And which is the verb phrase here? Was helpless is the verb phrase in this particular sentence. We will discuss the verb phrase in yet another class. So let's move on to the exercise from the textbook, which we have already done in our notebook, which we have noted down in our notebook. So I'm just going to discuss the exercise which is there in your textbook with the help of the cursor here. See the first sentence, that is, the magnificent old tree was mine, which is a noun phrase here. The magnificent old banyan tree is the noun phrase here. And see, tree is the proper noun, tree is a common noun, banyan is a proper noun, old is an adjective, and magnificent is also an adjective. The is an article. Now see the second one, an old tree was a center of attraction, which is a noun phrase here. An old tree is the noun phrase here. And again, tree is an example for noun, main noun or head noun. And old is an example, we already know, is an example for adjective, and is an example for indefinite article. And the cobra was a skillful and experienced fighter, which is a noun phrase here. The cobra is a noun phrase here. Cobra is an example for the head noun or the main noun in this particular sentence, and the is an example for article. The small rented room was not electrified. The small rented room is a noun phrase here. Room is an example for head noun or main noun in this particular sentence. So rented is an example for adjective. Small is also an example for adjective. The is an example for article. Now the fifth one, a long supporting gable rested on the beam over the wall. A long supporting gable
is an example for, is an example for noun phrase. And see, gable is an example, for the main noun or the head noun. And supporting and long are examples for adjective. And a is an example for, for an indefinite article. A long supporting cable rested on the beam or the wall. Now let's try to understand. What are pre-modifiers. So there are two categories of pre-modifiers, that is determiners and adjectives. Let's see which are the subcategories that come underneath the main heading, that is determiners. Determiners are the words which come before, or which are placed in front of a noun to make it clear what the noun refers to. So always the determiners are placed or kept before the noun. Let's see the subdivisions that come underneath this main title, that is determiners. The first one is articles. Of course, we have discussed it. That there are three articles in English, that is a, an, and the. Here, a and an are, aയും ആനും എന്താണ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ദ എന്താണ്, ദ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനർ ആണ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ്. See the examples, it will be clear for you. A few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough. All these are examples for quantifiers. A quantity, it shows the quantity. ഒരു അളവിനെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ pre-modifier, or it comes under the main heading, that is determiners. Now third category of determiners are demonstratives. The four main demonstratives in English are this, that, these, and those. I'll just give few examples so it will be clear for you. This book is mine. അടുത്തുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ ചൂണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് മൈൻ. പക്ഷെ കുറച്ച് നീങ്ങിയ ഒരു 2-3 മേശയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ ചൂണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ബുക്ക് ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. ആ പുസ്തകം എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെതാണ്. ഇനി ഒരു പുസ്തകമല്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദീസ് ബുക്സ് ആർ മൈൻ. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് അകലെ അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ബെഞ്ചിന് അപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളെ ചൂണ്ടി പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ദോസ് ബുക്സ് ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. ആ പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെതാണ്. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ആർ demonstratives. And now comes numbers, of course, 1, 2, 3, 10, 30, 50, 100. All these are examples for pre-modifiers. It modifies. It actually is a type of referring or maybe modifying and describing the main noun. And then comes possessive determiners. Possessive determiners are possessive forms of the subject pronoun. Subject pronouns in the possessive forms are നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഐയുടെ possessive form ആണ് my, യുവിൻ്റെ possessive form ആണ് your, ഹീയുടെ possessive form ആണ് his, her, ഷീയുടെ possessive form ആണ് her, അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റിൻ്റെ possessive form ആണ് its, വിയുടെ possessive form ആണ് are, അതുപോലെ തന്നെ theyയുടെ possessive form ആണ് their. And the final one here in the list of determiners is distributives. The examples for distributives are all, both, half, each, every, either, neither, neither. All these are examples for distributives in English. So, for example, every student must come to the class tomorrow. Every student must come to the class tomorrow. Here, student എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, noun ആണ്. അതൊരു കോമൺ നൗൺ ആണ്. എവ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഡിറ്റർമിനർ ആണ്, അതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ്. സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് pre-modifiers in English. Now let's go to the next slide. Second main pre-modifier is adjective. എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുക. ഒരു നൗണിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണിനെയോ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. അതിന് മറ്റൊരു വാക്കും കൂടിയുണ്ട്, ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് എന്നൊരു വാക്കും കൂടി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. See the English definition here. Adjectives are the words that describes or modifies a noun or pronoun. See the examples: tall, short, fat, beautiful, intelligent, rich, poor, and so on are examples for adjective. Let's go to the next slide here. There is post modifiers. So we already saw what are pre-modifiers, and we saw two major pre-modifiers in English, that is
determiners and adjectives. Now let's try to understand what is post modifiers. Of course, as from the term itself we understand that post modifiers come after a noun or pronoun. Let's see the first one, prepositional phrases. ആദ്യത്താണ് prepositional phrases. അപ്പോൾ എന്താണ് preposition എന്ന് അറിയണം. prepositionന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it is a word that comes in between a noun or pronoun and another noun or pronoun. ഒരു നൗണിനും പ്രോനൗണിനും മറ്റൊരു നൗണിനും പ്രോനൗണിനും ഇടയിൽ വരുന്ന വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എ മാൻ വിത്ത് എ ഗൺ. അവിടെ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗണാണ്, ഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗണാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പദമാണ് എന്ത്, പ്രിപ്പോസിഷൻ. പിന്നെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിന് നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പ്രീപൊസിഷൻ, പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്ന, സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദം കൂടിയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. See this one, the boy in the blue shirt. ഇവിടെയും രണ്ട് നാമങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻ എന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ വന്നിരിക്കുക. ബോയ് എന്ന നാമത്തിന്റെ ഇടയിലും ഷർട്ട് എന്ന നാമത്തിന്റെ ഇടയിലും ആണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുക, ഇൻ എന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ വന്നിരിക്കുക. അതുപോലെ സ്ഥാനം കാണിക്കുന്നത് the boy in the blue shirt. ഓക്കെ, the boy in the blue shirt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നൗണുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. രണ്ട് നൗണുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ വരിക. ഇവിടെ അതല്ല നമ്മുടെ കാര്യം. എന്താണ് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, പ്രൊപ്പോസിഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ കൂട്ടം വാക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസസ് എന്ന് വിളിക്കുക. എ മാൻ വിത്ത് എ ഗൺ. വിത്ത് ഇസ് ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ദെയർ. അതുകൊണ്ട് വിത്ത് എന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ വെച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിത്ത്, എ, ഗൺ ഈ മൂന്നിനെയും നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിച്ചത്. വിത്ത് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ എ എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ ആണ്. ദ ബോയ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ ഷർട്ട്. ഈ ദ ബോയ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ ഷർട്ടിൽ ഇന്നാണ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ. അത് പ്രൊപ്പോസിഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ദ ആണ്, അതൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നമുക്കറിയാം. ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ്, ഷർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗണാണ്. അപ്പോൾ വിത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആകട്ടെ, പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Now the second one is ing phrases. See the examples. The man standing over there, the boy talking to Angela. ഇവിടെ ing വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന പദങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളുടെ കൂട്ടായ്മയെ നമ്മൾ ing phrases എന്ന് വിളിക്കുക. The man standing over there. സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊരു വിശേഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. The man standing over there. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആള്. The man standing over there. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ the man എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ing phrase വെച്ചിട്ടാണ്. സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവർ ദേ. സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവർ ദേ. The boy talking to Angela. അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടോക്കിംഗ് ടു ആഞ്ചല ഉപയോഗിക്കുക. അതും നൗണിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു നൗൺ ഫ്രേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ing ഫ്രേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ ബോയ് ടോക്കിംഗ് ടു ആഞ്ചല അതൊരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണത്. ing ഫ്രേസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത്. Now the third one is relative clauses. Relative clauses എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൂ, വിച്ച്. ഇത് മൂന്നുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ദ ഹൗസ് ദാറ്റ് ജാക്ക് ബിൽഡ്. ജാക്ക് നിർമ്മിച്ച വീട്. അപ്പോൾ ആ വീടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, ആ വീടിനെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ജാക്ക് നിർമ്മിച്ച വീട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്, ആ ഭവനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ദ വുമൺ ഹു ഡിസ്കവേർഡ് റേഡിയം. റേഡിയം കണ്ടുപിടിച്ച സ്ത്രീ അല്ലെ, അതാരാന്ന് നമുക്കറിയാം, മേരി ക്യൂറിയാണ്. അപ്പോൾ ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ്. ദാറ്റും ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ. ഇത് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഹൂ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന? ഹൂ വ്യക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ്, റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ്. ദാറ്റോ വ്യക്തികളെയും അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളെയും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ്. വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കളെ മാത്രം റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? പോസ്റ്റ് മോഡിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ കംസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ്. ആ വാക്കിൽ തന്നെ ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്. ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേർബിന്റെ റൂട്ട് ഫോമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുക. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം, വേർബിന് 3 തരം ഫോംസ് ഉണ്ട്. V1, V2, V3. ഞാൻ ഉദാഹരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈറ്റ് എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കഴിക്കുക. അതൊരു ക്രിയയാണ്, ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലേ.
ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് ഫോമാണ്. ആ വേർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമാണ്. അതിനൊരു V2 ഫോം ഉണ്ട്. V2 ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ V2 ഫോം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ V2 ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ആണ്. ATE 8. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വായിച്ചപ്പോഴോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഇനി അതിന് V3 ഒരു പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഉണ്ട്, അത് ഈറ്റൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വേർബ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് ഫോമിനെ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ 2 പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് മോഡിഫയർ. സീ ദ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് നോ ഡീസൻറ്റ് ഷൂസ് ടു വിയർ. 2 is there, and along with that we have a root form or a base form of the verb, that is wear here. I've got no decent shoes to wear. So these are the important post modifiers in English. So thank you very much, friends, for your patient listening, and I hope you understood what is a noun phrase. And we already saw that there are pre-modifiers and post modifiers as far as noun phrase is concerned. It can also be a noun or a pronoun. We also already saw this, or we already learned this with the help of the definition and the exercise that is available in your textbook, and the other details that I have discussed you in this particular slide. Thank you for your patient listening, and I hope you got a clear-cut idea of what is a noun phrase. Thank you very much.